میرے پیارے دوستوں، بزرگوں، چھوٹے بچوں، میری پیاری بہنیں، میری بیٹیاں، میری بزرگ مائیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستوں اور پیاری بہنوں، میں جو آپ کو چیزیں بتاتا ہوں، ہر سال الحمدللہ صحت کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ ہمیشہ میں نے شروعات کی ہے کہ انسان دو چیزوں کی کمبینیشن ہے، دو چیزیں بن کے انسان بناتی ہیں، ایک اس کی نفسانیت یعنی فزیک، دوسرا اس کی روحانیت، اور ان دونوں کا آپس میں انٹر لنک ہے۔ ایک چیز خراب ہوگی آٹومیٹیکلی دوسرے پہ اثر ضرور پڑے گا۔ میں آپ کو گزارش یہ رکھوں گا کہ آپ کی جو فزیک ہے یعنی جو نفسانیت ہے، جو آپ کے باڈی کے پارٹس ہیں، یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں، جیسے آپ کا سر ہے، آپ کا گردن ہے، آپ کے چیسٹ ہے، ٹانگیں ہیں، ہر ایک چیز کی حفاظت ہے۔ ہمیشہ میں پارٹ کر کے ڈسکس کرتا ہوں، مگر آج میں چاہوں گا تھوڑا سا اس کو تھوڑا ڈیفرنٹ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، آپ جب بھی کوئی بھی کسی او پی ڈی میں جائیں گے، جس کو ہم جنرل او پی ڈی کہتے ہیں یا میڈیکل او پی ڈی کہتے ہیں، تو 100 میں سے 80% مریض وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ سے یعنی ہاضمے کی بیماریوں سے ہوتا ہے زیادہ تر۔ اور ان ہاضمے کی بیماریاں جو ہیں، جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں او پی ڈی میں ہاضمے کے مسئلے لے کے، ان کے اندر کیا مسائل ہوتے ہیں؟ جو کامن مسئلے ہیں پیٹ کے، کوئی کہتا ہے کہ بھوک نہیں لگتی، پیٹ پھولا رہتا ہے، معدے میں جلن ہے، موشن ہے یا قبض ہے، کانسٹیپیشن ہے، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں عموماً۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ آخر گیسٹرو انٹسٹائنل ڈیزیزز ہوتی کیوں ہیں؟ آج کل دنیا کے اندر ابھی بھی ایک بات ہو رہی تھی، ہمارے یو کے صاحب آپ کو ایک چیز بتا رہے تھے، مینٹل ہیلتھ، اور میں اس کو تھوڑا آگے لے جاؤں۔ مینٹل ہیلتھ، مینٹل یعنی دماغ کا 100% ڈائریکٹ اثر آپ کے گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ یعنی معدے، آنتیں، کھانے کی نلکی، آپ کے ماؤتھ، ایون لارج انٹسٹائن، ہر ایک پارٹ پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کا گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ ہے اس کا کنیکشن دماغ کے ساتھ ہے۔ اگر ہمارا دماغ ٹھیک ہوگا تو آٹومیٹیکلی ہمارا گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ بھی ٹھیک ہوگا۔ اب یہاں سے ہم شروعات کرتے ہیں کہ دماغ کیسے آپ کے گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ پہ اثر کرتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا دیکھا گیا ہے کہ عموماً لوگ، میں شروعات کرتا ہوں نیند سے، سلیپ، آپ جس کو ننڈر چوں تھا پڑھ۔ اجکل چھا ڈٹھو ویو आहे त माण्हू عموماً رات جو کوئی 2 بجے 3 بجے 4 بجے ان وقت माण्हू سمن تھا، بہت دیر سے لوگ سوتے ہیں۔ جب آپ دیر سے سوئیں گے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ ذرا غور فرمائیے گا۔ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اس بات کا کریٹیکل یعنی وائٹل رول ہے آپ کے گیسٹرو انٹسٹائنل ڈیزیزز کے ساتھ۔ اب وہ کیسے، 1 بائی 1 ہم ڈسکس کریں گے۔ نمبر پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ رات کو زیادہ جاگیں گے تو جو ویئر ٹیئر ایفیکٹ یعنی جو گندگی، جو گندے معدنیات ہوتے ہیں، وہ گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ جو ہے وہ اس وقت صاف کر رہا ہوتا ہے۔ آپ جاگ رہیں گے تو وہ صاف نہیں ہوں گے، یعنی آپ کے جسم کے اندر فری ریڈیکلز کی کنسنٹریشن بڑھ جائے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، جب آپ جاگ رہے ہی ہوں گے تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کھاتے ہی رہیں گے، تو آپ کے گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ کی جو ایکٹیویٹی ہے، جو موٹلٹی ہے، جو اس کے اندر پروسیسز جو کنٹینیو رہیں گے، ان کو ریسٹ نہیں ملے گا۔ اور جب آپ زیادہ جاگیں گے تو آپ کی امیونٹی بھی سپریس ہو جائے گی۔ امیونٹی جو جنرل انسان کی امیونٹی ہوتی ہے، قوت مدافعت، وہ بھی خراب ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کچھ ہارمونز ہیں باڈی کے، ظاہر ہے جب آپ جاگ رہے ہوں گے تو جو اسٹریس ہارمونز ہے وہ ریلیز، ان کی کنسنٹریشن جسم میں ہائی ہوگی، یعنی جو ٹینشن
एंग्ज़ाइटी ऐं डिप्रेशन जा जेके हार्मोन्स आहिनि उनजी लेवल वधी वेंदी। पोइ जॾहिं उनजी लेवल वधंदी त पोइ उन जा असर छा थींदा, उनके असरात क्या होंगे। नंबर 1 फैटी लिवर होना शुरू हो जाएगा। नंबर 2 ओबेसिटी यानी तव्हांजो वज़न वधणु शुरू थींदो। नंबर 3 तव्हांजे मेंटल प्रॉब्लम शुरू थी वेंदो, डिप्रेशन, एंग्ज़ाइटी, टेंशन, थोड़े थोड़े ते झगड़ो। नतीजो छा थींदो, नतीजो तव्हांजो इहो ई निकिरंदो त तव्हांजी हिकिड़ी हरी भरी सुठी ज़िंदगी जेकी आहे उहा ख़राबु थींदी, हेल्थ जे मामले में बि ऐं तव्हांजे जनरल जेकी पब्लिक सां डीलिंग आहे, पंहिंजे घर वारनि सां डीलिंग आहे, उन में बि प्रॉब्लम थींदो। त हाणे असांखे छा करणु खपे, असांखे इहो करणु खपे त असांखे जल्दी निंड करणु खपे। रात जो इशा जी नमाज़ थी अधु कलाक जे अंदरि अंदरि या मैक्सिमम घंटे जे अंदरि अंदरि असांखे जल्दी सुम्हण जी आदत विझणु खपे। ऐं मुंहिंजा दोस्तो तव्हां यादि रखो त जेकॾहिं तव्हांजी जेकी स्लीप आहे इन जूं 4 मेन साइकिल हूंदियूं आहिनि, जेकॾहिं उहे पूरियूं न थींदियूं, स्लीप तव्हांजी यानी निंड डिस्टर्ब थींदी त उहो तव्हांजे जिस्म ते नेगेटिव असरात विझंदी। हाणे हिते तव्हांखे हिकिड़ो मां तव्हांखे अर्ज़ु रखां थो त रूहानियत जो इन ते कहिड़ो असरु थिए थो। हिकिड़ो माण्हू जेको ज़िक्र अज़कार करे थो, जेको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खे हर वक़्तु यादि करे थो, त उन सां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जी ग़ैबी मदद अचे थी। ऐं उन ग़ैबी मदद जे बुनियाद ते उनखे जल्दी जीअं बेड ते वेंदो, अल्लाह जी कुदरत सां उनखे जल्दी निंड बि अची वेंदी। हिकिड़ो माण्हू जेको राति जो देरि सां जाॻंदो, अल्लाह जो ज़िक्र उनखे यादि ई न हूंदो, त लाज़मी उनजो नेगेटिव असरु जिस्म ते ज़रूरु थींदो। इन खां अलावा तव्हांजे नफ़्स ते कंट्रोल बि तॾहिं मुमकिन आहे। अमूमन माण्हू तव्हां ॾिठो हूंदो त माण्हू जॾहिं बि डाइट खाईंदा आहिनि त उन्हनि खे ख़्यालु कोन हूंदो आहे पंहिंजी डाइट, यानी खाधे जो को ख़्यालु न हूंदो आहे। माण्हू हिकु जाइ ते 2, ॿिनि जी जाइ ते 3, 3 जी जाइ ते 4 मानियूं खायो वञनि। तमामु घणी जेकी शइ अवेलेबल हुजे उहो कोन सोचनि त हीअ हेल्दी डाइट बि आहे या न आहे। यानी ॿियो जेको कॉम्पोनेंट आहे तव्हांजे गट जो यानी हेल्थ जो, हिकिड़ी मां स्लीप तव्हांखे ॿुधाई, हाणे ॿियो नंबर ते असां डिस्कस कंदासीं त तव्हांजी डाइट हुजे छा। सुबुह जो नाश्तो अमूमन माण्हू अॼुकल्ह ॾिठो इहो वियो आहे त नाश्तो माण्हू तो 10, 11, 12 बजे कनि। इहो नाश्ते जो टाइम न आहे, इहो लंच जो टाइम आहे। तव्हांखे नाश्तो 7 या मैक्सिमम 8 खां अॻु में करिणो आहे। ऐं उन वक़्तु तव्हां पंहिंजे जिस्मानियत जे हिसाब सां, छो त तव्हांजी जेके कैलरी रिक्वायरमेंट आहे अमूमन एवरेज उहो डिपेंड करे थी डिफरेंट माण्हुनि जे उनजे वेट ते, उनजे हाइट ते। अमूमन 2000 खां 4000 कैलरीज़ तव्हांखे खपनि। उन जी जॻह ते असां हज़ारनि जूं हज़ार कैलरियूं खाऊं था। ऐं जॾहिं असां एतिरियूं कैलरीज़ खाए वठंदासीं त उहे असांखे जेके जिस्म में इस्तेमालु थियणियूं हूंदियूं उहो त थींदी रुगो 2000 खां 4000 बक़ाए कैलरी तव्हांजे चर्बी जी सूरत में डिपॉज़िट थींदी। को फ़ाइदो कोन्हे। इन जो आउं हिकिड़ो सिंपल मिसाल इहो ॾींदो आहियां त हिकिड़ो गिलास पाणी जो तव्हां भरियो था ऐं जेकॾहिं तव्हां उन में पाणी वेंदव विझंदा, जॾहिं गिलास भरिजी वेंदो त उहो पाणी हेठि वहणु शुरू थींदो। साॻे नमूने सां इंसानु जॾहिं वधीक खाईंदो त जेकी रिक्वायरमेंट पूरी थींदी उन खां पोइ पूरो जिस्म थुल्हो थियणु शुरू थींदो। ऐं जॾहिं इंसानु थुल्हो थिए त थुल्हे थियण जूं केतिरा मसइला आहिनि। थुल्हे थियण सां यानी जेको मोटो थींदो उन सां छा छा थी सघे थो, दिलि जूं बीमारियूं थींदियूं, ब्लड प्रेशर थींदो, इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़ थींदी, स्ट्रोक यानी फालिज थी सघे थो, ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी मतिलबु गोॾनि जूं जेके जोड़नि जूं बीमारियूं आहिनि उहे थी सघनि थियूं। उन खां अलावा तव्हांजो निंड में मसइलो थिए थो, जंहिंखे असां स्लीप एपनिया सिंड्रोम चऊं था। अॻिते हली उहो प्रॉब्लम थींदो, वेठे वेठे उहो निंड कंदो, काई हुनजी लाइफ न रहंदी। सिर्फ़ु इन जे करे त उहो पंहिंजी डाइट जो को एहतियात कोन थो करे। मंझंदि जे टाइम ते, राति जे देरि जे टाइम ते डाइट लंच तव्हांजी 1 बजे खां अॻु में या मैक्सिमम 2 खां अॻु में हुजणु खपे। ऐं राति जो जेको डिनर आहे उहो तव्हांजो मैक्सिमम 8 बजे, मैक्सिमम 8 बजे खां अॻु में तव्हांखे ख़तमु करणु खपे। ऐं इशा जी निमाज़ खां फ़ौरन तव्हांखे सुम्हणु खपे। तो ऐं हर डाइट में हमेशह यादि रखिजो बैलेंस डाइट जो हुजणु ज़रूरी आहे। बैलेंस डाइट जो मतिलबु उहा डाइट जंहिंमें प्रोटीन्स बि हुजनि, फैट बि हुजे,
ऐं कार्बोहाइड्रेट भी हुजे ऐं मिनरल्स विटामिन्स भी हुजनि। असांजे अमूमन मुआशरे में हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे मां अर्ज़ु रखां त माण्हू सालाद जी काई इम्पोर्टेंस नथा सम्झनि। हर खाधे में सालाद जो इस्तेमालु हुजणु तमामु ज़रूरी आहे। ऐं तव्हांजो खाधो ईअं खाओ जॾहिं तव्हांजो याने ॿ हिसा जेकॾहिं भरिजनि त तव्हांजो टियों हिसो टोटली ख़ाली हुजे। ऐं रज के या जम के खाओ, डट के खाओ, इहो मामिलो न हुजे। जेकॾहिं इहो हूंदो त तव्हांजे पेट जूं बीमारियूं जनम वठंदियूं, तव्हांजी थोल जनम वठंदी, तव्हांखे शुगर थियण जा हाईली लाइकली चांसिस आहिनि, डिप्रेशन, एंग्ज़ाइटी, टेंशन अलॻि थींदो। ऐं ॿियो मां तव्हांखे अर्ज़ु रखां त खाधे सां गॾोगॾु पाणी जो वाफ़र मिक़दार में इस्तेमालु इंतिहाई ज़रूरी आहे। ऐं पाणी अमूमन ज़ाहिर आहे मिनरल वाटर त जिथे किथे अवेलेबल न आहे। तव्हांजे लाइ सिंपल इहो आहे त तव्हां घर में पाणी खे पचायो, उनखे काढ़ियो, जॾहिं उहो टहिकी वञे त उनखे थधो करे रखो ऐं उनखे इस्तेमालु कयो। कॾहिं बि कचो पाणी इस्तेमालु न करणु खपे। खीरु तव्हांखे पीअणो हुजे त खीर खे बि काढ़े पीअणो आहे, उनजी कोशिशि करे थरी लाहिणी आहे। जेको डायबिटिक पेशेंट आहे या कंहिंखे ब्लड प्रेशर जो मसइलो आहे त उहो थरी लाहे पीए। जेको अंडरवेट आहे, जंहिंखे ज़रूरत आहे त उहो थरी समेत बि पी सघे थो। पर इहे शयूं तव्हांखे तॾहिं सम्झ में ईंदियूं जॾहिं तव्हांखे को सीनियर फिज़िशियन तव्हांखे ॾिसंदो ऐं उहो तव्हांखे सही एडवाइस ॾींदो तव्हांजे वेट ऐं तव्हांजे हाइट जे मुताबिक़। ऐं ॿी जेकी इम्पोर्टेंट शइ आहे त पाणी जो हिकु त तव्हांखे घणो इस्तेमालु करिणो आहे। पाणी सादे पाणी जी ॻाल्हि थो कयां। के माण्हू अहिड़ा आहिनि जेके बोतल ऐं जूस जो घणो इस्तेमालु था कनि। बोतल ऐं घणे जूस इस्तेमालु करण सां तव्हांजो वेट वधंदो, वज़न वधंदो ऐं बोतल में सिट्रिक एसिड आहे जेको तव्हांजी तेज़ाबियत खे बि वधाईंदो। ऐं उन्हनि जो नेगेटिव इम्पैक्ट गुर्दनि ते बि आहे। तव्हां जेकॾहिं सुठो सादो पाणी पियो था घणे मिक़दार में त तव्हांजा गुर्दनि जूं बीमारियूं बि उन सां गॾोगॾु सही थियनि थियूं ऐं गुर्दा बि बार बार वॉश थियनि था। ऐं ॿियो मां तव्हांखे अर्ज़ु रखंदो हलां त डाइट खां अलावा, निंड खां अलावा हाणे अचूं था अॻिते अचूं था, उहो आहे प्रिवेंशन एंड वैक्सीनेशन। हाणे प्रिवेंशन ऐं वैक्सीनेशन जो मतिलबु इहो आहे त जेकॾहिं घटि जूं जेके बीमारियूं आहिनि, याने मैदे, नंढे आंडे, वॾे आंडे या खाधे जी नलकी जूं जेके बीमारियूं आहिनि, उन बीमारी खे कीअं बचाए सघिजे थो, प्रिवेंट कीअं करे सघिजे थो। हिकु त तव्हांखे डाइट पे पूरा कंट्रोल करना है, और दूसरा क्या करना है कि आपको जब भी आप डाइट खाने जाएं तो हैंड वॉश करें, और बच्चों को ये बारहा तरगीब दें कि वो ब्रेकफास्ट बिफोर टेकिंग एनी मील हमेशा हथ धोइण जा भी तरीका आहिनि। हथ के चंगी तरह धोइणो आहे। चंगी तरह जो मतलब इहो आहे, डिफरेंट मेथड्स मौजूद आहिनि। तव्हां जेकॾहिं वञो यूट्यूब ते त तव्हांखे चंगी तरह ख़बर पवंदी। हैंड वॉश करण जो भी हिकिड़ो तरीक़ो आहे। तव्हांखे हैंड सोड़े नमूने से वॉश करना है, बहुत अच्छे तरीके से हैंड वॉश करने कोई भी खाना खाने से पहले। और दूसरी जो अहम बात यह है कि किसी भी डाइट के खाने से हैंड वॉश करने से के अलावा जो अहम बात है वो ये है कि आपको ज़्यादा कोई खाना नहीं है, अपने लिमिट में रहें और जल्दी खा के वहाँ से निकल जाएं। और इसके अलावा जो अहम बात है, जब आपने खाना खा लिया तो 2 घंटे खाना खाने के बाद सोना नहीं है या लेटना नहीं है। कम से कम 2 घंटे आपको देना पड़ेगा। जब आप खाना खाएंगे कम से कम 2 घंटे आपको लेटना भी नहीं है और 2 घंटे आपको सोना भी नहीं है। तो आपकी डाइट का टाइमिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अहम बात प्रिवेंशन में जब मैं आ जाऊं तो पानी का भी मैंने आपको बता दिया, हैंड वॉश करके आपको खाना है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। और हर वक्त मीठा नहीं खाना है। मीठा सिर्फ टेस्ट की हद तक आप खाएं। ज़्यादातर आप फ्रूट इस्तेमाल करें, फ्रूट जो भी मौसमी फ्रूट अवेलेबल हो, जैसे केले हैं आपके, मौसमियाँ हैं, कीनू हैं, डिफरेंट जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हो उसका इस्तेमाल करें। सस्ते फ्रूट भी मिल जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि फ्रूट महंगे हैं। सलाद वाफर मिकदार में आप इस्तेमाल करें, पानी वाफर मिकदार में आप इस्तेमाल करें। अब इसके अलावा जो अहम बात है
یہ تو تھی جنرل پریونٹیو میئرز. اب ایک اہم بات میں آپ کو سمجھاؤں. ایک ویکسینیشن کا جو شیڈیول ہے، عموماً لوگ ویکسینیشن سے ڈرتے ہیں. آج کل تو گورنمنٹ نے شروع سے ہی ویکسینیشن کا ایک پروگرام بنایا ہوا ہے. ای پی آئی پروگرام اویلیبل ہے. پی پی آئی کے تھرو آپ کے پاس در در بلکہ گھر گھر بھی سمجھیں گے وہ ہو سکتا ہے. آپ کے یہاں کنڈیارو کے اندر جو ہاسپٹل موجود ہے اس کے اندر بھی ویکسینیشن پروگرام موجود ہے. اب سوال یہ ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کون کرے گا کہ وہ جائیں خود اور وہاں پہ اپنا نام رجسٹر کرائیں اور ویکسین کرائیں. بچے جیسے پیدا ہوتے ہیں برتھ ویکسینیشنز بھی اویلیبل ہے. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ وہاں کیسے جاتے ہیں. تا ہوتے کیے ونجو تا ونجو بھی تھا یا نہ تھا ونجو. اتنے ایکڑی پوائنٹ آؤں تا کے عرض کندس تو تا ایک بے کے سپورٹ کیو، ایک بے کے سمجھاؤ، ایک بے کے تعلیم دیو تو وہ ایک بے کے انکریج کن تو وہ ویکسینیشن کے لائے جو تا جو قریبی سینٹر اتنے ونجن اے سجے بارن کے اے ودن کے ویکسین کرائیں. ویکسین ہیپیٹائٹس بی جی بھی ویکسین اویلیبل ہے. میزلز ممپس جے کے شروعاتی بیماری ان جی پولیو جی ویکسین اویلیبل ہے. میننجائٹس جی اویلیبل ہے. ٹائیفائڈ جی ویکسین اویلیبل ہے. کافی ویکسینس ہیں جے کے تا وٹ ہتے اویلیبل آئین. سو وہ تا کے ویکسین ایک بے کے انکریج کرنو پندو تو وہ ویکسین لگ رہا ہے. ان کے علاوہ ایکڑی اہم گال ہوا ہے تو پریوینشن جی گال کئی سی، تھوڑی ویکسینیشن جی کئی سی. ہانے گال اسا پاڑ کہوں تا ایکڑی جیکی ڈاڈی امپورٹنٹ گال ہے وہ ہے اسکریننگ. اسا جا کافی ایڑا مانو آہن جے ہیپیٹائٹس بی اے سی جا ٹیسٹ نائن کرایا. ہیپیٹائٹس بی اے سی جا ٹیسٹ جیستے تا کرائیں دو نا تا کہ ان بیماری جی کا خبر نہ پوندی. اس بیماری کا کوئی پتہ نہیں چلے گا until and unless جب تک کہ آپ یہ ٹیسٹ نہیں کرائیں گے. وہ ہیپیٹائٹس بی اور سی کا ٹیسٹ ویری فارچونیٹلی خوش قسمتی سے ہر سینٹر پہ اویلیبل ہے. یعنی جو کنڈیارو کی ہاسپٹل ہے یہاں پہ بھی یہ اویلیبل ہے، یا جس شہر کی تعلقہ یا ایون سول ہاسپٹل موجود ہے وہاں پہ یہ ٹیسٹ اویلیبل ہے. میرے بھائیوں میرے بہنوں میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی ایک ایسے موذی مرض ہے جس کا پتہ نہیں چلتا. ان کو سائلنٹ کلر بھی کہتے ہیں، ان کو کولڈ کلر بھی کہتے ہیں. چپ چپ میں پتہ نہیں چلتا، اندر اندر سے جگر گل جاتا ہے، پھر بعد میں آ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اس کو پیٹ میں پانی بھر گیا، بے ہوش ہو گیا، خون کی الٹیاں آنا شروع ہو گئیں. تو اب اس کے لیے اہم بات کیا ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ آپ پہلے اسکرین کریں گے تو اس کا پتہ چلے گا. اور ہیپیٹائٹس بی کا ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے. ڈفرینٹ گورنمنٹ کے پروگرامز ہیں جس میں یہ کافی فریلی اویلیبل ہے. کہیں کہیں آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے کہ آپ کو خود خریدنا پڑے، پر عموماً یہ فریلی اویلیبل ہے. تو اسکریننگ جو ہے وہ بہت امپارٹنٹ ہے، آپ کو اسکریننگ کرانا پڑے گا. اور ہیپیٹائٹس بی اور سی کے لیے میں خاص طور پہ ہی میں عرض رکھوں گا کہ آپ کو اسکریننگ ٹیسٹ ضرور کرانے ہیں. اب ہم آگے آتے ہیں. ایک ہم نے بات کی پریونشن کی، ایک ہم نے بات کی کہ ویکسینیشن کی، اب ہم بات کر رہے تھے اسکریننگ کی. اس کے بعد پھر اگلی بات آتی ہے ایجوکیشن اور پروموشن. ایجوکیشن اور پروموشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بھائی کو کسی ہاسپٹل کا پتہ ہے، کوئی ٹیسٹ کہاں ہوتا ہے، اگر اس کو وہ پتہ ہے، اگر اس کو ہیلتھ کے بارے میں چند چیزیں اس کو پتہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ دوسرے اپنے جو دوست ہیں، اپنے جو بھائی ہیں، ان کو ان کے بارے میں بتائے. مطلب پانی کیسے گرم کرتے ہیں، مطلب جو ہے کھانے میں کیسے احتیاط برتے ہیں، کون کون سے کھانے کھانے چاہیے، کون سے نہیں کھانے چاہیے، کون کون جگہوں پہ ویکسینیشنز اویلیبل ہیں، کس تاریخ کو آپ کو کہاں جانا ہوگا، ان کو گائیڈ کرے. تو یہ گائیڈنس جو ہے یہ ہم لوگوں کا یہ کام ہے کہ ہم ایک دوسرے بھائیوں کی مدد کریں، ان کی ہیلپ کریں تاکہ ان کو اس چیز سے فائدہ ہو. اور اگر آپ ایسے کریں گے آپ یقین جانیں کہ ایک بندہ جب دوسرے کو، دوسرا اور تیسرے کو، تیسرا اور چوتھے کو ایسے کرے گا تو یقین کریں ہماری ساری قوم کی تقدیر ہی بدل جائے گی. ہم ہیلدی لائف گزاریں گے، بالکل A1 لائف گزاریں گے. اب ہم آگے آتے ہیں
کہ یہ جو گیسٹرو انٹسٹائنل ڈیزیزز ہیں، اب اگلی ایک اہم بات جس کی طرف میں جاؤں گا وہ یہ کہ مینٹل اسٹریس کی وجہ سے اس اسٹریس کو ہم فنکشنل گیسٹرو انٹسٹائنل ڈیزیزز کہتے ہیں، FGID۔ یہ فنکشنل گیسٹرو انٹسٹائنل ڈیزیزز آپ کے تھروٹ سے شروع ہوتے ہیں، ایسوفیگس، سمال انٹسٹین اینڈ لارج انٹسٹین اینڈ اسٹمک انکلوڈنگ۔ اس کے اندر ایک ہے گلوبس ہسٹیریکس، وہ کہتے ہیں نا کوئی چیز میرے حلق میں اٹک رہی ہے اور لگتا ایسا ہے کہ کوئی چیز میرے اس حلق میں پڑی ہوئی ہے، فارن باڈی آر لمپ ان دا تھروٹ، فنکشنل گیسٹرو انٹسٹائنل ڈیزیز ہے۔ مگر اس ڈیزیز کو ڈائگنوز کرنے سے پہلے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، جو آرگینک کاز ہو اس کو آؤٹ کرنا پڑے گا۔ مطلب یہ کہ اگر ریئلٹی میں کوئی اندر واقع کوئی ماس ہے یا کوئی ڈیزیز تو نہیں ہے تو وہ ایک فزیشین یا گیسٹرو اس کو دیکھے گا، پہلے وہ جج کرے گا کہ واقعی یہ حقیقت ہے بھی یا نہیں۔ تو آلموسٹ جب تک آپ صحیح پوری انویسٹیگیشن نہ کرا لیں جب تک ہم FGID کسی کو لیبل نہیں کرتے۔ ویسے اکارڈنگ ٹو ڈفرنٹ ریسرچ یہ پروو ہو چکا ہے، یہ ثابت ہو گیا ہے کہ عموماً لوگ 80% لوگ گیسٹرو انٹسٹائنل ڈیزیز سے جو سفر کرتے ہیں وہ فنکشنل ہوتے ہیں، مطلب وہ مینٹل اسٹریس اور اینگزائٹی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دیکھیں مینٹل اسٹریس اور اینگزائٹی کی وجہ سے یعنی مائنڈ جو ہے وہ ڈائریکٹ گٹ کو پکڑتی ہے۔ اس کے علاوہ پیٹ کا پھولنا جس کو ہم ڈسپیپسیا کہتے ہیں، بھاری پن ہونا، الٹی کا ہونا، نازیٹنگ یعنی الٹی کی طرح فیل ہونا، قبض کا ہونا۔ اب دیکھیں قبض کی جہاں تک بات ہے وہ فنکشنل بھی ہو سکتی ہے، جس کو ہم IBS اریٹیبل باول سنڈروم ٹائپ C بھی کہتے ہیں۔ اب یہ ساری ڈیزیز جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں جیسے ریمینیشن سنڈروم ہے، جیسے IBS ہے، یہ ساری ڈیزیزز جو ہیں یہ مینٹل ہیلتھ سے کنیکشن میں ہیں۔ تو آپ کا کہتے ہیں نا کہ جی خوش تو جہان خوش، مطلب اگر آپ کا مائنڈ خوش ہوگا تو آپ کا گٹ بھی اس کے ساتھ خوش ہوگا۔ تو اب سوال اگلا امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ مینٹل اسٹریس کیسے کم ہو۔ سب پبلک کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ اگر آپ جلدی بیڈ پہ سوئیں گے، یقین جانیں جب اسٹریس ہارمونز کی لیول کم ہوگی آپ کا موڈ چینجز آئیں گی، جو اینگر آپ کے اندر آ جاتا ہے، جو غصہ آپ کے اندر آ جاتا ہے، وہ غصہ سارا کام ڈاؤن ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ اور اس میں ایڈیشن اب یہیں پہ پھر میں بات کروں گا کہ یہاں پہ سیدھا لنک ہے آپ کی روحانیت کا، آپ کے ذکر اذکار کا۔ اگر آپ ذکر کرتے ہیں اور اللہ کی یاد میں آپ ہر وقت مشغول ہے دل و دل میں، اور آپ کا جو کرنٹ ہے وہ اللہ رب العزت سے جڑا ہوا ہے، تو آپ یقین جانیں کہ آپ کا مینٹل اسٹریس لیول بھی کم ہوگا، آپ کے اندر سکونت آ جائے گی، غصہ وغیرہ ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری اہم بات میں آپ کو بتاؤں، انسان جب غصہ کرتا ہے ایڈرینلین نار ایڈرینلین لیول انسان کی ہائی ہوتی ہے۔ یہ ایسے اسٹریس ہارمون ہیں جسم میں جو آپ کے اس اسٹریس یا اینگزائٹی کی وجہ سے ان کی لیول بڑھ جاتی ہے۔ جب یہ بڑھتی ہے تو پھر دو چیزیں ہوتی ہیں، ڈو اور ڈائی، بھاگو یا کچھ کرو۔ تو اب اس کی لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے روحانی طریقہ یہی ہے کہ آپ ذکر اذکار کریں، اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو جوڑیں۔ جب آپ یہ چیز کریں گے اور یہ آپ اپنی ہیبٹ بنا لیں گے تو آپ یقین جانیں 99.9% بیماریوں سے آپ کو ریلیف ملے گا۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو آپ کھانے پہ ہم جیسے کھاتے ہیں ٹوٹ پڑتے ہیں، تو کھانے کے زیادہ کھانے کی جو مینٹلٹی ہماری بن جاتی ہے وہ بھی کنٹرول ہوتی ہے اسی روحانیت سے۔ تو اس کا مطلب یہ اب اگر آپ کی اگر روحانیت اچھی ہے تو آپ نفس پہ کنٹرول آرام سے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی یہ چیز مضبوط نہیں ہوگی تو نفس پہ کنٹرول تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا۔ تو نفس پہ کنٹرول کرنے کے لیے بھی روحانیت آپ کی ضروری ہے۔ اور اس میں چند مثالیں ہلکی ہلکی میں ایسے دے دوں، یہ جو آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ہر وقت آپ 5 وقت ایک دن میں آپ اپنے ہینڈ واش کرتے ہیں، فیس واش کرتے ہیں،
آپ کو پتہ ہے کہ اس کرنے سے آپ کی کئی ہزار بیماریاں ختم ہوتی ہیں. تو نماز اللہ رب العزت نے عبادت ضرور رکھی ہے، مگر فائدہ پھر بھی انسان کا کر دیا کہ 5 وقت انسان اپنے آپ کو صاف رکھے گا تو فائدہ پھر وہی انسان کا ہوا. اب روزے کی میں بات کروں، جو روزے رکھتے ہیں، اب روزوں میں ایکچول ہوتا کیا ہے؟ جب آپ سارا دن بھوکے پیاسے ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی کو، آپ کے گٹ کو، آپ کے جسم کے ہر حصے کو ریسٹ ملتا ہے. جب کہیں ریسٹ ملتا ہے تو آپ کا جسم کا جو جسم میں جو ویئر اور ٹیئر ایفیکٹس ہیں وہ امپروو ہوتے ہیں، ریپیریشن شروع ہو جاتی ہے. جو چیز آپ کی ادھوری ہوتی ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کی امیونٹی بڑھ جاتی ہے اور آپ کے انٹرفیرنس لیول جو ہیں باڈی میں نیچرل کلر سیلز یعنی امیونٹی اتنی بوسٹ ہو جاتی ہے اور کئی ہزار بیماریاں اس روزے کی برکت کی وجہ سے آپ کی ختم ہوتی ہیں. اب اس روزے میں اہم بات یہ ہے کہ جو شوگر کے مریض ہوں گے یا جو جگر کے مریض ہوں گے یا جو گردے کے مریض ہوں گے، ان سب کو کنیکٹ کرنا پڑے گا اپنے ڈاکٹر کے ساتھ، ان کی ایڈوائز کے ساتھ وہ روزہ رکھیں گے. اور جنرل پبلک کے لیے جن کو کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہے، ان کے لیے خوشخبری یہی ہے کہ روزے رکھنے سے بھی اللہ رب دیکھیں روزے تو ہم رکھ رہے ہیں، ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ پاک راضی ہوں، مگر اللہ نے اس میں بھی فائدہ آپ لوگوں کا رکھ دیا کہ روزے رکھنے سے آپ لوگوں کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. اس میں اسکن ڈیزیزز، مینٹل ڈیزیزز، یہ مینٹل ڈپریشن ہے، جیسے اینگزائٹی ہے، جیسے شیزوفرینیا ہے، گٹ کے ڈیزیزز میں جیسے انفلیمیٹری باول ڈیزیز ہے، کافی اچھی جو میجر ڈیزیزز ہیں وہ روزے، ایون ہیپیٹائٹس بی، ہیپیٹائٹس سی، نیچرل انٹرفیرون لیول روزوں کی برکات سے اس کی لیول بڑھتی ہے تو ہیپیٹائٹس بی اور سی کو ٹریٹ کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. تو ہیپیٹائٹس بی ऐं सी کے بھی علاج کرنے में आसानी थिए थी. मक़सदु इहो आहे त तव्हांजा रोज़े रखण सां बि तव्हांखे ई फ़ाइदो, नमाज़ पढ़ण सां बि तव्हांजो फ़ाइदो ऐं रूहानियत में अल्लाह जो ज़िक्र करण सां बि 100% तव्हांजो ई फ़ाइदो. हाणे जॾहिं सभु फ़ाइदा ई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इन जे करे मुंहिंजो ज़ाती ख़्यालु इहो आहे त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त असांखे अशरफुल मख़लूक़ात जो दर्जो बि ॾेई छॾियो. इहो इन जे करे त असांखे सुपीरियर ऐं टॉप मख़लूक़ इन जे करे रखियो त हर शइ में अल्लाह पाक असांजो ई फ़ाइदो रखियो. तव्हां रोज़ा रखो था, नमाज़ पढ़ो था, इन में बि असांजो फ़ाइदो. हैंड वॉश कयो था, हिक ॿिए जो ख़्यालु कयो था, तव्हांजी मेंटल स्ट्रेस लेवल जॾहिं घटिजे थी. ॾिसो, हिकिड़ो माण्हू जेकॾहिं कावड़ में कंहिंखे कुझु चई थो विझे या कोई अहिड़ो नुक़सानु करे थो विझे, तव्हां यकीन कयो जॾहिं उनजी एड्रेनलिन नारेड्रिन लेवल 5-10 मिंटनि खां जॾहिं नॉर्मल थी वेंदी आहे न त उहो पछताईंदो आहे ऐं उन पछताव खां पोइ इंसान जे हथ में कुझु न हूंदो आहे. त असांजो चवण जो मक़सदु इहो आहे त छो न असां अहिड़ो कमु कयूं जो एड्रेनलिन नारेड्रिनलिन हार्मोन जेके आहिनि असांजे जिस्म में जेके वधनि था, जेके असांखां ग़लति कमु कराइनि था, उन जी लेवल खे कंट्रोल रखूं. ऐं उन जी लेवल कंट्रोल करण जे लाइ तव्हांखे ज़िक्र अज़कार करणो पवंदो जंहिंजे वसीले तव्हांजे जिस्म जे हर हिसे ते कंट्रोल थी सघे थो. हाणे असां अचूं था त सभु शइ जेकी बि थिए थी, जेको GIT जूं जेके बि बीमारियूं आहिनि, उन मैदे जूं हुजनि या आंडे जूं हुजनि, उहे उन्हनि जो गेट कहिड़ो आहे? उहो आहे ओरल कैविटी, यानी तव्हांजो वाह, माउथ. हाणे इन में ॾंद मौजूदु आहिनि, इन में ज़बान मौजूदु आहे, इन में मसूड़ा मौजूदु आहिनि. हाणे तव्हांखे इन्हनि जी हिफ़ाज़त कीअं करणी आहे? इन जी हिफ़ाज़त ईअं करणी आहे, मूं ॾिठो आहे प्रैक्टिकली, तव्हांखे मां तॾहिं शेयर थो कयां त माण्हू सुबुह सां उथनि, कोई बि मेजॉरिटी में जेको मूं सर्वे कयो आहे त माण्हू पेस्ट ई कोन पिया कनि या मिसवाक इस्तेमालु कोन था कनि. जॾहिं तव्हां मिसवाक या पेस्ट इस्तेमालु न कंदव त ओरल कैविटी जूं तव्हांजी बीमारियूं थियणु शुरू थींदियूं, यानी वात जूं बीमारियूं. उन जे अंदरि ज़बान में छाला, ज़बान पची पवणु, ज़बान जो इंफेक्शन, कोई बि बैक्टीरियल फंगल या कोई बि, मसूड़ा तव्हांजा बीमार थियणु शुरू थींदा, मसूड़नि मां रत वहणु शुरू थिए, मसूड़ा सुजी वञनि. हाणे एॾो वॾो मसइलो थिए सिर्फ़ु सिंपल इन जे करे जो तव्हां जेकॾहिं पेस्ट कयो सुबुह सां उथी करे चङी तरह पंहिंजा ॾंद फास, जेको मिसवाक आहे मिसवाक इस्तेमालु करे, जेको पेस्ट आहे बुरुश बि उन लेवल जो यूज़ थींदो जेको जहिड़े हिसाब जो हुनजो मसूड़ा हूंदा. कोई माण्हू हार्ड बुरुश यूज़ नथो करे सघे जेकॾहिं हुनजा मसूड़ा कमज़ोर आहिनि,
60 बुर्श इस्तेमालु करणो पवंदो ऐं कंहिंजा मसूड़ा मज़बूत आहिनि उनखे हार्ड, उहो डिफरेंट हर माण्हू ते डिपेंड करे थो, उहो पंहिंजी चॉइस ते पाण सिलेक्ट, या डेंटल जेके डिपार्टमेंट आहे उन्ही खां उहो सिलेक्ट कराए सघे थो, या मिसवाक अहिड़ी शइ आहे जंहिंमें कंहिं बि असेसमेंट जी ज़रूरत न आहे, मिसवाक हर तबिके जो माण्हू लॻाए सघे थो। सिंपल हिकिड़ो मिसवाक, जॾहिं तव्हां उथो था तॾहिं बि तव्हां उन मिसवाक कयो, जॾहिं तव्हां राति जो लेटण वञो था, सुम्हण वञो था, तॾहिं बि तव्हां मिसवाक कयो। तव्हां यकीन ॼाणो इन अमल सां तव्हांजूं 80-90% जेके ओरल कैविटी जूं जेके बीमारियूं आहिनि न, उहे ख़तम थी वेंदियूं। तो मिसवाक करणु इंतहाई लाज़मी आहे, सुबुह जो उथण महिल ऐं राति जो सुम्हण महिल। इहो तव्हांखे हमेशह हाणे ज़हन में रखणी आहे, इन ते इंशाअल्लाह अमल बि करणो आहे। हाणे असां अॻिते था अचूं, अॻिते इन ते अचूं था त तव्हां जेको घर में खाधो तयारु करायो था, प्रोटीन डाइट, फैट ऐं कार्बोहाइड्रेट। हाणे खाधे तयारु करण जे लाइ तव्हांजी जेके बेसिक रिक्वायरमेंट आहिनि, जेके तव्हां पंहिंजे ॿारनि सां शेयर करे सघो था, जेके पंहिंजा स्पाउस आहिनि, जेके घरवारी आहे उनखे ॿुधाए सघो था त कहिड़े नमूने खाधो तयारु करणो आहे। सफ़ाई सुथराई जो अहम ख़्यालु करणो आहे। जेकी बि शइ तव्हां वटि अचे थी उनखे चङी तरह वॉश करणो आहे ऐं बर्तन खे कोशिशि करे सुहिणे नमूने हफ़्ते में 2 या 3 ॾींहं तव्हांखे गोश्त जो इस्तेमालु करणो आहे। पोइ जेकॾहिं को गोश्त अफोर्ड नथो करे सघे त उहो दाल बि इस्तेमालु करे सघे थो। कोशिशि करे हफ़्ते में 4 खां 5 ॾींहं तव्हां सब्जी इस्तेमालु कयो, 1-2 या मैक्सिमम 3 ॾींहं तव्हां गोश्त या प्रोटीन डाइट हुन में तव्हां इस्तेमालु कयो। ऐं कोशिशि इहा कयो त हर माण्हू जंहिंजो वेट ॾिसी करे कोई ज़्यादा खाधे खाइण जी ज़रूरत न आहे, हिकिड़ी सिंपल सादी मानी काफ़ी आहे। इन में जेके माण्हू घणो ऑयल जो इस्तेमालु था कनि, जॾहिं ऑयल जी ॻाल्हि थी अचे त हे जेके आम ऑयल मिलनि था इन्हनि में फ्री रेडिकल्स जी लेवल तमामु घणी आहे। इन में जिगर में चर्बी जो अचणु, थुल्हो थियणु तमामु घणो आहे। इहो जेको मखणु आहे पंहिंजे घर में, जेको अॻे ज़माने में बि यूज़ थींदो हो, अॼुकल्ह असां इनखे ॿीहर रिकमेंड कयूं था। इन खां मखणु 1000 दफ़ा बहितर आहे। जेको आम तव्हां ऑयल यूज़ कयो था, इन खां सभ खां बहितर इहो आहे त तव्हां पंहिंजो जेको मखणु आहे, ॻोठनि में त ख़ासि तौर ते मखण जी अवेलेबिलिटी जो कोई इशू कोन्हे, उनजो इस्तेमालु थिए त सभ खां बहितर आहे। हाणे ओलिव ऑयल, ज़ैतून जो तेल त तमामु महांगो आहे, जेको आम माण्हू जे अप्रोच खां ॿाहिरि आहे। हाँ, तो आपको क्या करना होगा कि मक्खन घर में इस्तेमाल करें, उससे आप सालन में उनको इस्तेमाल करवाएं, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। और जो आम ऑयल्स हैं, इस ऑयल्स में फ्री रेडिकल लेवल कंसंट्रेशन ज्यादा है। जो इनका जो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छे हैं अपने सालन में इस्तेमाल करने के लिए, जिससे ये सालन बनते हैं या खाने बनते हैं। इसके अलावा आपको घर के अंदर सफाई सुथराई का खास ख्याल रखना है। स्पेशली आप अपनी जो दीवारें हैं घर की, जो जहां विंडोज लगी हुई हैं, जो खिड़कियां जहां लगी हुई हैं, वहां आपको जालियां लगानी है ताकि मॉस्किटोज अंदर नहीं आए, यानी मच्छर जो है वो घर के अंदर नहीं आए। घर के अंदर कोई खड़ा हुआ पानी मत छोड़े। किचन के अंदर कोई गिलास भरा हुआ है या किसी बर्तन में पानी मौजूद है तो आप कोशिश करें, देखें 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपके चीज वो हैबिट में आ जाएगी। तो आप क्या करेंगे कि सारे बर्तन साफ सफाई सुथराई के साथ किचन को अच्छे तरीके से क्लीन करवाएं। बाहर आपके सहन में कोई खड़ा हुआ पानी नहीं होना चाहिए। अगर आपका घर में कोई गार्डन है तो आपको विंडोज की श्योरिटी करनी है कि विंडो से मॉस्किटो अंदर नहीं आए, क्योंकि गार्डन में अमूमन मॉस्किटोज होते हैं, मच्छर होते हैं। तो खिड़कियां आपको अच्छे तरीके से, दरवाजे आपको अच्छे तरीके से बंद करने हैं ताकि मच्छर अंदर ना आए। और जो मच्छर मार दवाई है अंदर, वो उसका इस्तेमाल करें। किनको अस्थमा या एलर्जी होती है उनका आप ख्याल रखिएगा। बाकी घर में आप मेश वगैरह इस्तेमाल करवाएं अच्छे तरीके से। और पानी पे ध्यान दें कि साफ सुथरा पानी हो, बॉयल करके घर वालों को पानी पिलाएं और वही घर वालों को आप हैबिट डाल दें। और सब घर वालों को ये एडवाइस करें कि वो सब स्क्रीनिंग टेस्ट अपने कराएं। जो वैक्सीनेटेड नहीं है उन सबको आप वैक्सीन कराएं, और वैक्सीन कराने के लिए उनको तालीम भी दें, कि उनको इनकरेज भी करें, क्योंकि लोग अमूमन वैक्सीन करवाने से भी डरते हैं।
یہ چیزیں ہم نے نوٹ کی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم انجیکشن لگائیں گے تو ہمیں بخار آئے گا. تو کبھی تھوڑا بہت بخار کسی ویکسین لگانے سے ہو سکتا ہے، مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس بخار کے نتیجے میں آپ اس ویکسین سے ہی بھاگ جائیں. تو یہ بالکل غلط ہے. آپ کو ویکسین جو ہے وہ پراپرلی کرانی پڑے گی، اور ایک دوسرے کو یہ تنبیہ کرنی پڑے گی بار بار کہ اپنا زندگی کا لائف اسٹائل چینج کریں. اگلی جو اہم میں بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان تھکا ہارا آتا ہے، رات کو جلدی سو جاتا ہے. کوئی ایکسرسائز پروگرام نہیں ہے ہمارا، کوئی واکنگ پروگرام نہیں ہے ہمارا. دیکھیں، جو ہماری ریکمنڈیشن ہے، ایک نارمل ویٹ والا بندہ ہو جس کا نارمل ویٹ ہے آلموسٹ 72 اور 74 کے جی، یہ نارمل ویٹ ہے میلز میں. فیمیل میں لگ بھگ 55 to 60 کے جی ہے. تو جب یہ ویٹ، اس ویٹ والے بندوں کے لیے یہ ایڈوائز ہے کہ یا تو وہ 30 منٹس ڈیلی، 30 منٹ ڈیلی واک کریں، ڈیلی فرام 1 to 7 days، پورا 30 منٹ. اور واک جو ہم میڈیکل میں ریکمینڈ کرتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ 120 قدم 1 منٹ میں ہونے چاہیے. اب 120 قدم 1 منٹ کے اندر ایک دم سے انسان شاید نہیں کر پائے، اس کو تھوڑی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. تو انیشلی آپ آہستہ آہستہ پہلے 80 کریں گے، 90، 100، پھر آپ 30 منٹ آپ اپنی زندگی کے نکالتے ہیں. صبح کو کریں، دوپہر کو کریں، شام کو کریں، رات کو کریں، کوئی ٹائمنگ نہیں. اب یہاں پہ بھی بندے یہ پوچھتے ہیں کہ سر وہ صبح کو کر لیں، دوپہر کو کر لیں یا رات کو کر لیں؟ وہ بھائی کوئی بھی ٹائم ملے کر لیں، نو ایشو. وہ کچھ کہتے ہیں کھانے سے پہلے کر لیں، بعد میں کر لیں، اس کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے. تو آپ پہلے کر لیں، بعد میں کر لیں، صبح میں کر لیں، دوپہر میں کر لیں، شام میں کر لیں. کم از کم 30 منٹ کی واک آپ کی ہونی چاہیے ڈیلی. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں ہفتے میں کوئی ایک دن ریسٹ بھی کر لوں تو پھر 45 منٹس 5 times a week، یعنی ہفتے میں 5 دن آپ 45 منٹ پھر آپ واک کریں گے. وہ بندے جو نارمل ویٹ رکھتے ہیں اور جن کا ویٹ زیادہ ہے، جو 80 کلو کا ہے، 90 کلو کا ہے، جن کا ویٹ زیادہ ہے تو ان کو زیادہ واک کرنی پڑے گی. زیادہ واک کا مطلب جو واک ہے اسے ڈبل ٹرپل، تو اس کو آپ کو بڑھانا پڑے گا. وہ جتنی آپ واک بڑھائیں گے اگلے 2، 3 یا 6 مہینے کے اندر اندر آہستہ آہستہ، اور ڈائٹ پہ بھی پلس کنٹرول رکھیں گے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ ایک بندہ واک کر کے آ گیا، ایک 1.5 گھنٹہ بھی لگا کے آیا، 2 گھنٹے بھی لگا کے آیا، آ کے کھانے پہ ٹوٹ پڑا، ایک کے بجائے 10 روٹیاں کھا گیا، 4 روٹیاں کھا گیا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر واک کا. تو آپ کو ڈائٹ کو بھی فل کنٹرول کرنا ہے، یعنی ایکسس ڈائٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب آپ کی کیلوریز ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی تو پھر آپ کو زیادہ کھانے کی کیا ضرورت ہے. ایک بندے کی ریکوائرمنٹ ہی 2000 سے 4000 کیلوریز کے درمیان میں ہے، کیا ضرورت ہے آپ 10,000 15,000 کیلوریز کھا رہے ہیں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، اور اس کی کوئی ترغیب بھی نہیں دے رہا ہے آپ کو. وہ اپنا آپ کا نفس ہے جو کھلا رہا ہے. تو اس نفس کو آپ کنٹرول کریں. دیکھیں، کھانے کے معاملے میں نفس کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہے. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں، اس پہ واقعی بھی کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس بات کو تہہ دل سے. مگر اگر آپ کی ذکر اذکار دل میں ہے، اللہ کے یاد دل میں ہے، اور نفس پہ پورا کنٹرول کرنے کی پریکٹس ہے، تو آپ یقین جانیں آپ بھاگ جائیں گے اسے. آپ کوشش کریں کہ ایک جو دسترخوان لگتا ہے اتنا بڑا، وہاں سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، آپ کوشش کریں ایک روٹی کوئی ہلکی سی لے کے سائڈ ہو جائے. جتنا دیکھیں گے آپ کو اور عرض ہوگی کہ اور کھایا جائے، اور کھایا جائے، اور کھایا جائے. تو یہ کھانے پہ کنٹرول نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ انتہائی خراب نکلے گا. ویٹ بڑھ جائے گا، جوڑوں کی بیماریاں، شوگر کی بیماریاں، معدے کی بیماریاں، قبض کی بیماریاں، موشن کی بیماریاں، اتنی ساری بیماریاں پنگے میں لینے کی ضرورت کیا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں گے تو ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. اور یہ کنٹرول اس کے لیے آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے. تو آج یہ بات کلیئر ہو گئی کہ واک ہمیں جو نارمل ویٹ والا ہے اس کو 30 منٹ کی واک کی ضرورت ہے ڈیلی، یا وہ 45 منٹ یعنی 45 منٹ 5 times a week، ہفتے میں 5 مرتبہ، یعنی 2 دن کی چھٹی مل جائے گی اس میں، سیٹرڈے اینڈ سنڈے.
تو اس کو ڈیلی واک کرنے کی صرف خود کو نہیں، اپنے جو اس کے بھائی ہیں، ان کی سسٹرز ہیں، گھر میں جو بھی موجود ہے، ایون بچوں کو بھی یہ ترغیب ابھی سے دینا آپ شروع کریں گے نا کہ بیٹا واک کی اہمیت اگر آپ بچوں کو سکھلائیں گے، ان کو سمجھائیں گے، ان کو بتائیں گے. موبائل ہم تھما دیں گے بچوں کو، سارا دن موبائل میں بزی ہوں گے تو وہ بچے آگے اچھے ڈیولپ نہیں ہوں گے. تو ہمیں ان کو اچھا ایجوکیٹ بھی کرنا ہے ہیلتھ کے معاملے میں بھی. یہ بچوں میں ابھی سے ہم ہیبٹ ڈالیں گے تو کل یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو اور لوگوں کو وہ موٹیویٹ کریں گے. یہ موٹیویشن پروسیس جب بڑھے گا تو ایک دوسرے کو ہم جب انٹر لنک ہو جائیں گے تو ایک دن ہماری پوری قوم الحمدللہ زبردست صحت یاب زندگی گزار سکتی ہے. تو ویٹ کو ریڈیوس کرنا ہے اور ڈیلی ایکسرسائز پروگرام کرنا ہے، یعنی واک کرنا ہے ڈیلی. اس کے علاوہ کیا کرنا ہے؟ اب اس کے علاوہ ہم آگے آتے ہیں. جب ہم واک کی بات کر رہے ہیں، سلیپ کی بات کر رہے ہیں، پریونشن کی بات کر رہے ہیں، ویکسینیشن کی بات کر رہے ہیں، اچھا ایون ایجوکیشن کی بھی ہم نے بات کی، پروموشن کی ہم نے بات کی. اب ہم آتے ہیں کہ اہم بات اور کیا ہے کہ جو ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہو. پانی بوائل والی بات بھی آپ کو سمجھ آ گئی، ڈائٹ والی بھی بات آپ کو سمجھ آ گئی، ایک دوسرے کا خاص خیال رکھنا ہے، ہیلپ کرنی ہے ایک دوسرے کی، یہ بھی بات آپ کو سمجھ آ گئی. ہر وقت اللہ کا ذکر دل میں رکھنا ہے جس سے آپ کے نفس کنٹرول ہوگا، اور نفس کنٹرول ہوگا تو آپ کے ایڈرینلین، نار ایڈرینلین سارے اسٹریس ہارمون بیلنس میں آ جائیں گے اور آپ کے غصے کی لیول بھی کم ہو جائے گی. یہ بھی ابھی آپ کو بات سمجھ آ گئی. اب ہم آگے آتے ہیں کہ بہت جو کہ اور امپورٹنٹ چیزیں ہیں. وہ امپورٹنٹ چیزیں کیا ہیں؟ یہ تو ہم ڈسکس کر رہے تھے گیسٹرو انٹسٹینل ٹریکٹ کو، جی آئی ٹی کی ڈیزیزز. اب ہم آتے ہیں جو اور ڈیزیزز ہیں، جیسے اب ہم آتے ہیں کانوں کی. دیکھیں کان کی ایک اہم بات میں آپ کو بتا دوں. عموماً لوگ اسٹک ڈال کے نا ایسے ایسے کان صاف کر رہے ہوتے ہیں اور ٹیمپینک میمبرین یعنی کان کی جو پردی ہے وہ پھاڑ کے ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے ہیں. دیکھیں کان ایک بہت سینسیٹیو چیز ہے. کان میں کوئی بھی لکڑی ڈال کے صاف کرنا بالکل بھی اچھی ہیبٹ نہیں ہے. کان میں کوئی بھی مسئلہ ہو، کان بند ہو جائے، کان میں درد ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، جو کان والے ڈاکٹر ہیں آپ فوراً اس سے رجوع کریں. آپ کو کان میں بھی کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی لوگ کان میں درد ہوتا ہے گرم ہلکا سا گرم تیل ڈال دیتے ہیں، تو یہ انتہائی غلط ہے. یہ بالکل غلط ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، آپ کے مسائل ہو جائیں گے. اگلی جو اہم بات ہے اس بارے میں کوئی کانشس ہے. جب وہ اولڈ ایج ہوتے ہیں 50-60 کی ایج کی عمر میں، پھر جاتے ہیں کہ میری آنکھ کی بینائی تھوڑی کم ہے، ڈاکٹر کے پاس گیا تو اب لینس ڈلے گا. او بھائی یہ تو آپ کو شروع سے ہی اپنی آنکھوں کا ہر کم از کم اور نہیں تو 5 سال میں چیک اپ کرانا لازمی ہے. اب کسی کو کسی چشمے کی ضرورت ہے، وہ ہر وقت سر کا درد لے کے گھومتا پھرتا ہے، تو آنکھ کے معاملے میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور آپ کے آنکھوں کی ویژن جانے جو نظر ہے وہ چیک کرانی چاہیے. تو آنکھیں، اور دوسری اہم بات، اگر آپ منہ اپنا صحیح صاف رکھیں گے، دھوتے رہیں گے تو آنکھوں کے بیماریوں سے بچیں گے. ابھی میں آپ کو پتا ہے اب آنکھوں کی بہت ساری بیماریاں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، جیسے وائرل انفیکشن ہے آنکھ کا، بیکٹیریل انفیکشن ہے، الرجی آنکھ کو مسل کے تیزی سے جو ہے ان کو خارش کرتے ہیں آنکھ میں. آنکھ کو تیزی سے کبھی بھی خارش نہیں کرنی چاہیے. ہلکا سا آپ ایسے ہاتھ لگا دیں کافی ہے، اور زیادہ زور لگا کے رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو فوراً کوئی بھی آنکھ میں مسئلہ ہو تو یہ عام جو لوکل حربے ہیں نا، یہ آپ استعمال نہیں کریں گے، آپ فوراً اپنے ڈاکٹر کو رجوع کریں گے. اور اہم جو بات ہے وہ آپ ہر وقت اپنا فیس واش کریں سادے صابن کے ساتھ، وہی کافی ہے، اس سے بھی آپ کے آنکھوں کی بیماریاں بچی رہیں گی. اور ناک کی اب ہم بات کرتے ہیں. دیکھیں ناک، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ناک کو صحیح طریقے سے صاف نہیں کرتے. یہ 5 وقت جو آپ وضو کرتے ہیں نا، تو اس میں آپ ناک میں بھی پانی ڈالتے ہیں، آپ کو پتا ہے اچھے طریقے سے. تو اللہ رب العزت کو کتنا ایک ہماری یعنی مخلوق کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا آسانیاں پیدا نہیں کی. ناک میں اگر ناک آپ کا گندا رہے تو اس میں اندر انفیکشن ہوتا ہے، اس کے اندر پولپس ہو جاتے ہیں، اس کے اندر رانائٹس یعنی
वायरल की, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं नाक के। नाक बंद हो जाएगी, नाक खुल जाएगी, नाक से कभी खून भी आ सकता है। तो नाक की हिफाजत करना, नाक को अच्छे तरीके से हल्का सा पानी लगा के साफ करना इंतहाई जरूरी है। बेड टाइम पे भी आप देखें ईशा की नमाज पढ़ते हैं, इसलिए तो हम कहते हैं कि आधे घंटे के बाद ही सो जाएं, तो उसमें आपका नाक भी अच्छे तरीके से साफ हो चुका होता है। तो नाक का भी आपको खास ख्याल रखना है। उसके बाद हम आते हैं गले की। अमूमन आपने देखा होगा लोगों को यहां गिठलियां होती हैं कभी कभी। चाहे लोग ये कहते हैं कि जाएं किसी फिला आदमी के पास, वो इसको तोड़ देगा। वो भाई ये ऐसा कभी नहीं है। और सिंधी में चवंदा कलियूं पयूं आहिनि, कलियूं उनखे जेको आहे टोड़ींदो फलाणो माण्हू। तो इंतहाई ये गलत बात है। ये लिम्फ नोड हो सकते हैं, कोई बड़ी बीमारी की अलामत हो सकती है। आपको फौरन डॉक्टर को रुजू करना होगा, डॉक्टर के पास जाएं और उनसे आप थारोली चेकअप कराएं। और अगला जो अहम है, ये थायराइड की हम बात कर रहे हैं। थायराइड ग्लैंड यानी एक ऐसा ग्लैंड है जो आपके पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। अब इस थायराइड ग्लैंड के लिए आपको क्या करना होगा? देखें, अभी आपने जो नमक इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, मुझे नहीं पता कितने लोग आयोडाइज्ड नमक इस्तेमाल करते हैं जिसमें आयोडीन मौजूद होती है। अमूमन मैंने देखा है हमारे सिंध के अंदर या पाकिस्तान में कई रीजन्स ऐसे हैं जिनके अंदर थायराइड की डिफिशियंसी होती है, तो उस लोगों को हाइपोथायराइडिज्म होता है, तो आयोडीन की कमी। तो हमेशा हम ये एडवाइस करते हैं कि आप नमक जो है वो आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल करें। सस्ता है, कोई इतना महंगा नहीं है, सेम थोड़ी सी प्राइस में कोई फर्क होगा थोड़ा सा, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको आयोडाइज्ड नमक, आयोडीन मिला नमक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आप घर में इस्तेमाल करेंगे। इससे आपकी हाइपोथायराइडिज्म की बीमारियां अमूमन फौरन अपने डॉक्टर से ही रुजू करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं सांस के बीमारियों के ऊपर। देखिए, घर में जब आप कोई मेट इस्तेमाल करते हैं, कोई अस्थमा या एलर्जी का मरीज है, तो उसकी एलर्जी अस्थमा उसे बढ़ सकती है। तो पहले तो आप ख्याल तो करें खास कि वो कोई एलर्जी या अस्थमा का पेशेंट आपके घर में मौजूद तो नहीं है। पहले आप उसको देखेंगे, पहले असेस करेंगे कि ऐसा कोई बंदा नहीं है, तो फिर आप घर में ये मेट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आपको खास ख्याल रखना है। यहां पे जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो पुराने दमे के पेशेंट होते हैं एलर्जी वगैरह के, आजकल पूरे पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट कराची में जैसे इस्लामाबाद में कुछ एलर्जी सेंटर्स हैं, तो आप उनसे रुजू कर सकते हैं। ये दमा कभी उस एलर्जी सेंटर में जाने के बाद, छोटी छोटी वैक्सीन करने के बाद ये दमा खत्म भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी, लाइकली चांस है किसी स्पेसिफिक चीज से अगर वो एलर्जी है अमूमन, तो उससे ये दमा खत्म भी हो सकता है। चेस्ट की जो बीमारी के जो भी मरीज होते हैं, वो चाहे सिगरेट, अब सिगरेट की बात आ रही है बीच में, अब सिगरेट के बारे में थोड़ा बताएंगे कि चेस्ट की जो डिजीजेस अमूमन होती है, इनके लिए चाहिए कि उनको इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल वैक्सीन हमें करवाना चाहिए। अगर किसी के घर में चेस्ट का कोई मरीज है, सीने का यानी दमे जो मरीज आए या टीबी जो मरीज आए या कोई अड़ो मर्ज आए उनके सीने जो, चेस्ट का अगर कोई मर्ज है, तो उसको चाहिए कि फौरन दो ये वैक्सीन जो मैं बता रहा हूं, न्यूमोकोकल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, फौरन उनको करवा लेनी चाहिए। अब यहां पे बात आ रही थी स्मोकिंग की। देखिए, लोगों में एक आदत जो आम पाई गई है, गुटखा, पान, चालिया ये भी खाते हैं। चालिया खाने से क्या होगा, गुटखा पान खाने से क्या होगा, सिगरेट पीने से क्या होगा? देखिए, जो सिगरेट पिएंगे उनके अंदर जो बीमारियां होंगी, पहले नंबर पे टॉप मोस्ट जो बीमारी होगी वो होगा सीने का यानी फेफड़ों का कैंसर। अमूमन मोर देन 90% लोगों के अंदर जिनको भी कार्सिनोमा ये देखा गया है, उनमें सिगरेट स्मोकिंग की हिस्ट्री है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरा आपसे ये अर्ज होगा कि सिगरेट पीना छोड़ दे। सिगरेट में आपके फेफड़ों के सरतान के लाइकली चांसेस हैं। जो भी सिगरेट पी रहे हैं, आज से ये दिल में तय करें कि वो सिगरेट नहीं पिएंगे और पक्का वादा करके यहां से जाएं कि सिगरेट नहीं पीना।
सिर्फ न सिर्फ फेफड़ों की कैंसर, सिगरेट पीने से आंतों की कैंसर भी होती है, मैदे की कैंसर भी होती है, और फालिज की फ्रीक्वेंसी जो स्मोकर है उसमें बढ़ जाती है, उसमें हार्ट अटैक की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो कितनी ढेर सारी बीमारियां हैं जिसकी वजह से मसला होता है। तो मेरा आपसे यही अर्ज है कि आप जो है वो सिगरेट पीना छोड़ देंगे। और अहम बात जो अगली बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आप सिगरेट पीना छोड़ेंगे, पान छालिया गुटखा खाना भी छोड़ना है। क्योंकि अगर आपने छालिया खाया तो ये जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है ये लॉक हो जाता है, उनका पूरा मुंह खुल नहीं पाता। तो कितना बड़ा नुकसान है कि एक बंदे का मुंह सही खुल ना पाए। तो आपको छालिया पान गुटखा खाना भी बंद करना है। पान गुटखा खाएंगे तो माउथ के अल्सर्स, उसकी बहुत सारी बीमारियां, माउथ की कैंसर वगैरह वो भी आपको हो सकता है। तो आपको पान छालिया गुटखा नहीं खाना, स्मोकिंग वगैरह नहीं करनी, रेगुलर आपको एक्सरसाइज करनी है, एक दूसरे को इनकरेज करना है, और आपको वैक्सीनेशन का प्रोग्राम लेके आना है। सब जाके अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल हो जाए और अपना भाई समझ के, क्योंकि सारे जो लोग हैं वो आपस में भाई हैं, तो एक दूसरे की आप मदद करेंगे तो ये इस डोमेन में आ जाती है ये बात। अगली जो बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि घर में अगर कोई बीमार है तो उसका मुकम्मल इलाज आपको कराना है। अमूमन हमने ये देखा है कि घर में कोई अफोर्डिंग का इशू होता है या कोई मसले होते हैं तो उसमें काफी वेलफेयर कुछ एसोसिएशंस भी होती हैं जिनसे आप राब्ता कर सकते हैं। और प्लस आपके पड़ोस में घर में मौजूद, आप सारे बैठ जाएं, अभी आप सब बैठ जाएं, आपको गुजारिश है कि आप सारे अभी बैठ जाएं, आराम से बैठे सुकून से। अच्छा, ये जो हम लेक्चर दे रहे हैं इसमें ये आपकी डेली रूटीन लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको गौर से सुनते रहें। बाकी आपका नफ्स तभी कंट्रोल में आएगा जब आप अल्लाह का जिक्र करेंगे, जब आप अपने ऊपर ज़ाब्ता रखेंगे। और अभी आप खामोशी से ये लेक्चर सुने और आराम से बैठें, और जब भी हजूर साईं आएंगे तो हम आपको बता देंगे, फिर आप सब उठ जाइएगा। तो अभी आप आराम से इत्मीनान से सुकून से बैठे और कोशिश करके ये लेक्चर सुने। तो घर में अगर कोई भी बीमार है शख्स आपका, उसका आपको इमीडिएटली फौरन जो है आपको जो आपके शहर में हॉस्पिटल है वहां किसी डॉक्टर के पास ले जाएं। अगर उससे बात आगे है तो फिर वो आपको रेफर कर सकता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यानी सेकेंडरी, या उसके बाद टर्शरी केयर हॉस्पिटल में। किसी को ऐसे बीमार घर में न छोड़े। अगर घर में किसी को आप बीमार छोड़ देंगे तो उसकी बीमारी फिर स्प्रेड भी होगी घर में। अगर एक टीबी का मरीज घर में है, उसका आपने सही इलाज नहीं कराया तो उसका भी मसला हो सकता है कि दूसरे भी उसे सफर करें। अच्छा, अब आते हैं अहम बात ये, और आपको क्या करना चाहिए। एक इंसान जो किसी भी बीमारी में मुब्तला है या उसके घर में कोई भी बीमार इंसान है, तो जो घर में बीमार है कोई तो उसकी मदद करनी है, उसको फौरन किसी हॉस्पिटल में या किसी टर्शरी केयर हॉस्पिटल तक रसाई करवाना है। और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल अवेलेबल हैं, अगर वहां पे आपका मसला हल नहीं होता। हाँ, तो अच्छा, इसके अलावा अहम बात यह है कि आप लोगों को मेरी ये गुजारिश है कि मेरी जो बातें थी मैं उनको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं ताकि आप ज़हन नशीन करने जाने से पहले। पहली बात यह है कि आपको जल्दी सोना है। दूसरी बात यह है कि आपको एक्सरसाइज करनी है, डेली 30 मिनट की वॉक करनी है। और चौथी बात यह है कि आपको डाइट अपनी बैलेंस खानी है, रज के या डट के नहीं खाना, एक ऐसा खाली छोड़ना है। हाँ, तो बस, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। साईं आ रहे हैं अभी आप उठ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक।